Good morning, children. In the last class, already we were started the discussion with respect to the angiosperms. Okay, so for the purpose of understanding, let me to once again recall all those things, and we will continue today with respect to the angiosperm as well as the alternation of generation. Okay, fine. I told you yesterday only. So how can you define the angiosperm? What are the angiosperm means? A seed-bearing flowering plants having ovules enclosed in an ovary and exhibiting double fertilization. Okay, so these plants are called angiosperms, and I told you clearly, so these plants are considered as most evolved form of the plants among the plant kingdom. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಪಿಟಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸಸ್ಯಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಹೂಗಳನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ಓವಿಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಓರಿ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2 ಸಲ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So I told you clearly in the earlier also. So angiosperms they are nothing but the flowering plants. Exceptionally, so that is nothing but exceptionally a large group of the plants. So there are number of species which comes under the the angiosperms, and the range in the size from tiny, tiny, almost microscopic Wolffia is one of the microscopic angiosperm, and to beginning from this Wolffia to tallest or the tall trees of the eucalyptus. So this eucalyptus can grow about over 100 meters, isn't it? So that means all the species, the maximum number of the species which comes under the angiosperms. And you know very well that, so in the earlier classes also I told you the angiosperms are broadly divided into 2 classes. So that is nothing but dicotyledons and monocotyledons. We can also say dicotyledonnae and monocotyledonnae. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುಂಪು ಯಾವುದು? ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉಲ್ಫಿಯಾ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಇವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈಪ್ಲಿಸ್ ಮರ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವ, ಅದು ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ಗಳ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಉಲ್ಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಯುಕಲಿಪ್ಟಸ್ವರೆಗೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಈ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಡೈಕೋಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು ಏಕದಳಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ. So whenever we see these dicotyledons, generally how can we say they are dicotyledons? Based on the number of the cotyledons. The dicotyledons generally they have 2 cotyledons in a seed. And the important characteristic features, how can you identify the plants? So they are having the reticulate venation in the leaves. Okay, here in the slide they were given detailedly. I hope you can easily understand. For the purpose of the better manner they were given. And the flowers, if you see the flowers, the arrangement of the sepals, corolla, so these are how it will be tetramerous. Tetramerous means 4 plus 4 plus 4, like that arrangements will be tetra, 4. Pentamerous means if it will be sepals will be 5, petals will be 5, like that arrangement. Okay, so until to androecium, so then it will be pentamerous. The flowers in case of the angiosperm
especially dicotyledons, they may be tetramerous or pentamerous flowers. Okay, so that's what I said, the 4 or 5 members in each floral whorls. So if they will identified in case of the dicotyledons, that's why they are called the flowers of the dicotyledons generally tetramerous or pentamerous in nature. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ 2 ದಳಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜಾಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ನಳಿಕೆಗಳು, ಕಿರುನಳಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಜಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ವಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ 4 4 4 ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಮೆರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾಮೆರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೆಂಟಾಮೆರಸ್ ಅಂದರೆ 5 5 + 5 + 5 ಈ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಹೂಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೆಟ್ರಾಮೆರಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಂಟಾಮೆರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. Whenever it comes to the monocotyledons, I told you clearly why they were given the name. The mono means single, and they have only one cotyledon in the seed, so that's why they are called monocotyledons, isn't it? And the venation, when compared to the dicots, in case of the monocots, they are having parallel venation. So here only they were given. In the case of the maize, you can identify the venations, they were parallel, isn't it? So such a type of the venation is known as parallel type of the venation or parallel venation in leaves. And whenever it comes to the flowers, in case of the monocots, it is just like a trimerous. Trimerous means 3 + 3 + 3 arrangement. 3 members in each floral whorls, then they are considered the trimerous in nature. Okay, so such a type of the flowers, trimerous in nature. So here only they were given example. I hope you can identify also. Okay ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ, ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಸ್ಯದ ಬೀಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಳ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯ ಸಸ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಿಕೆಗಳು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹೂಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಟ್ರೈಮರಸ್ ಅಂತ. ಡೈಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಾಮರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನೋಕಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಅಂದರೆ 3 + 3 ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಸ್ಯ ಆ ಒಂದು ಹೂವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಭಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಸಿರು ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಳಗಳು ಇವೆಲ್ಲ 3 3 3 ಈ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. Okay, so after this one, whenever it comes to the mode of reproduction, in case of the angiosperms, you know very well that flower is a reproductive structure, and the male sex organ in the flower is a stamen. I told you clearly also in the last class, the male sex organ in the flower is a stamen that produces the pollen grains, which forms a reduced male gametophyte producing 2 haploid male gametes, isn't it? Then the male sex organ in a flowers, how it will be? Yeah, so that means each stamen consists of a filament. Here only they were given the diagrammatic representation. Okay, in the left side of the slide you can identify. And each stamen consists of a filament with an anther at the tip. Within the anther, the pollen mother cell, PMC, which undergo meiosis, that is nothing but PMC divides by meiosis to produce microspores. The microspores, they are nothing but the after the meiosis, whatever the cells they were formed. So these microspores which matures to form further the
they get converted into pollen grains. Okay, so this is how exactly the male reproductive structures which forms in a flower. I hope you can identify. Observe neatly. Here only left side they were given. Okay. Are you able to get it? The filament, anther, the microsporangia, pollen grains, the structure of the androecium. Okay. In case of the floral whorls also, here you can identify the sepal, the grain structure, then after the petals, then after the androecium and the gynoecium. So this is how exactly the wholes is present in case of the flowers. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಹೂವು ಅನ್ನೋದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭಾಗ ಯಾವುದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಸರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಅಂಗವನ್ನು ಸ್ಟಾಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾಮೆನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಮೆನ್ ಕೂಡ ಈಚ್ ಸ್ಟಾಮೆನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಮೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಸರದಿಂದ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಳಕೆ ರೂಪದ ರಚನೆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಂಥರ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಥರ್. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಗಳು ತದನಂತರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಗಳಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದು ಏನು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. Okay, whenever it comes to the female reproductive structure, okay, the female sex organ in a flower is a pistil. Then, so this pistil, it is also known as carpel. Okay, the female sex organ in a flower is a pistil or carpel that consists of ovary enclosing one or more ovules. Okay, that means it consists of a swollen ovary at its base along a slender astillant stigma. Ovary contains the ovules. It may be a few to or many or more ovules. Differs with respect to the one species to another species. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೂವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ನಾವು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರಿ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಹೇಗಿದೆ? ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಅಲ್ವಾ? ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಲನ್ ಓವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಓವರಿ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಅಲ್ವಾ? ಉದ್ದವಾದ ನಳಕೆ ರೂಪದ ಗೈನೀಷಿಯಮಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸೊ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ ಓವರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. An ovule has a that is megaspore mother cell. It is also known as MMC, which undergoes meiosis to form that is a 4 haploid megaspores. Are you getting? So that means an ovule has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores, and the 3 of them degenerates and 1 divides to form embryo sac. Okay. So about all these things next year also again we have to study. Okay, here briefly they were given for the purpose of understanding. So generally ovule has that is a megaspore mother cell that undergo meiosis during reproduction to form a 4 haploid megaspores, but out of those 4 only one will become functional
and the remaining 3 will become degenerate. Okay, so remember this type of the competitive exams and all, they will ask this question. So this type of the development is also known as monosporic development. Okay, so for the purpose of understanding I am telling you. So again we have to study these things in the next year. Okay ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಏನಿದೆ ನಾವು ಓವಿಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಶೆಲ್ಲು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ 4 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 3 ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸು ಮಿಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತದನಂತರ 3 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗೋದು, 1 ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಮಾನೋಸ್ಪೋರಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಹೂಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. Whenever you see the mode of reproduction as well as the life cycle of the angiosperms, generally beginning from the plant body, see I told you clearly until then the formation of the microspore and megaspores, isn't it? So each embryo sac has a 3-celled egg apparatus. See, in the last class actually I was explaining manually. I don't know how many of you people understood properly. Here in this slide it is very easy to understand. If you don't understand this one also, see then you are not trying to at least learn. Okay, ಸೊ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯದಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಏನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಂಥರ್ಸು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಓವರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವಿಲ್ಗಳು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಓವಿಲ್ಸ್. ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲನ್ ಟಿಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಝೈಗೋಟ್ಗಳಾಗಿ, ಆ ಝೈಗೋಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭ್ರೂಣಗಳಾಗಿ, ನಂತರ ಅದು ಏಕದಳಧನ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳಧನ ಸಸ್ಯ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಇದು ಚಕ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿ. ಈಚ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 3-celled egg apparatus. Okay, so 1 egg cell and 2 cyanogytes. Okay, here only they were given diagram. Observe keenly, then you can understand. 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. Are you getting? Yes. The polar nuclei eventually fuses to produce secondary nucleus. Okay, so this is exactly the double fertilization continues. And as I said, the pollen grains are disposed from the anthers and carried by wind or other agencies to the stigma of the pistil. So this process or the phenomena is called pollination. The single sentence, how can you define the pollination? The transfer of pollen grains, okay, from anther to the surface of the stigma is known as pollination. Okay, ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ. ಏನು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಸರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂಥ ಪರಾಗರೇಣುಗಳು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು
ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ and the resulting pollen tubes grow through the tissues of stigma and the style and reaches the ovules. Okay, here only they were given diagrammatic representation. I hope you can identify. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟು ಅಥವಾ ಏನು ಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ sac where two male gametes are discharged. One male gamete fuses with egg, that is egg cell, to form a zygote. This process is also known as a syngamy. And the other male gamete fuses with diploid secondary nucleus to produce triploid. So that's what it will happens. It will produce a triploid primary endosperm nucleus, PEN. Okay, the short form. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟು ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ 2N ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3N ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೈನ್. So now you can come to know, so why it is called double fertilization, because of the involvement of the 2 fusions. So this event is called double fertilization or triple fusion. It is an event unique to angiosperms. So these characteristic features cannot be identified in any another further classes. Okay, so only it can be identified in case of the only in angiosperms. The zygote develops into an embryo within 1 or 2 cotyledons. Okay, that is depends upon either it is a monocot or a dicot. Now and then the PEN develops into endosperm, which provides nourishment to the developing embryo. Okay, so and finally synergids and antipodals degenerates after the fertilization. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಈ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟು ಎಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ 2N ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, 2 ಸಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸಂಯೋಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದು ಕನ್ನಡದ್ದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈಸಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಸಂಯೋಗ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಅದು ಏಕದಳ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕದಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಳದ
ಭ್ರೂಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಈ PEN ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಆ ಒಂದು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತದನಂತರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಸೈನರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಶಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಶಾಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಎಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವ, ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ, ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕರಗೋಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ these events means the pre-fertilization, fertilization, post-fertilization events. The ovules develops into seeds and the ovaries develops into fruits. The seeds are enclosed by fruits or ovarian walls, or in some cases they may be get converted into seed coats. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಒಂದು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓವರಿಯನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಪದರಗಳಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವುದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಹಣ್ಣು ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಬೀಜದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ, ಹೊರಧರ್ಮ ಒಳಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಲೇಯರ್, ಓಕೆ, ಔಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಟೆಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, so after the completion of the general characteristic features, the mode of reproduction and the classification of the angiosperm, today let us discuss and complete the chapter. The last topic is nothing but alternation of the generation. Okay, please note down one last question also they can ask. How can you define the alternation of generation? The plant life cycles, and we can also say the alternation of generation. See, while we are discussing just now, I was telling about the angiosperms, isn't it? So how it will be get converted? So there are 2 definitions. I will give you 2 definitions for the alternation of generation. Please note down. One of the definition for the alternation of generation, the diploid spores producing sporophyte stage. The diploid spore producing sporophyte stage is altered by a haploid gametophyte, or we can also say a haploid gamete producing gametophyte stage. The diploid spore producing sporophyte stage is altered by a haploid gamete producing gametophyte stage. So these are also called alternation of generation. Okay, see here only in the definition the meaning is present. The diploid means 2n, spore producing sporophyte means plant body, is altered, is get converted by a haploid, that means 2n is get converted to n haploid gamete producing gametophyte stage. So this is called alternation of generation. I will give another definition also. Please note down. Sexually reproducing gametophyte stage is altered by asexually reproducing sporophyte stage. Okay, so this is also another definition for alteration of generation. The sexually reproducing gametophyte stage is altered by asexual reproducing sporophyte stage. Is known as alternation of generation. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಕಡೆಯ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು 2 ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ
ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 2n ಇದು ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಲಿಂಗಾಣು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ. ಇದು ತದನಂತರ ಆ ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದ ನಂತರ ಸೊ ಈ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಹಂತದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಬನ್ನಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ in case of in the alternation of generation, a haploid gametophyte produces gamete through mitosis. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ in plants both haploid and diploid cells can be divided by mitosis. Okay, so this is normal one, and this forms a haploid and diploid plant bodies generally. Yes, of course. Okay, then the haploid plant body, that is nothing but gametophyte, produces gametes by mitosis. After the fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce diploid plant body, that is nothing but the sporophyte. This produces haploid spores by the meiosis. A spore divide by mitosis to form a haploid plant body. Okay, so thus during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gametophytes and sporophytes. Okay, ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂತ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ 2n ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 2 ಹಂತದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬೈ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಎನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮರ್ತೋಗಬಾರ್ದು. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಂಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ನಾವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಲಿಂಗಾಣುಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಯೋಗ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಜೀವಕೋಶ, 2 ಇರೋದು 4 ಜೀವಕೋಶ, 4 ಇರ್ತದೆ 8 ಹೀಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಗಳಾಗಿ, ಸೊ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬೈ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ? ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನಂತರ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷುಯಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಲಿಂಗಾಣು ರೂಪದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೊರೋಫೈಟ್ 2n. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ alternation of generation, there are 3 types of alternation of generation in the life cycle, or we can also say the pattern of the plant life cycles. What are those one? There are 3 type of the generally cycles which can be found in case of the
alternation of generation in the life cycle of the plants. The first one is the haplontic life cycle or haplontic cycle. The second one is diplontic. The third one is haplodiplontic life cycle. Okay, so let us discuss one by one. The first one is haplontic cycle. Second one is diplontic cycle. Third one is haplodiplontic. Observe the diagram first. What are the things you can identify here? Yes, this is a haplontic cycle. Okay. In this phase, haploid gametophyte is long-lived and the diploid sporophyte is short-lived. Are you getting? See what I was telling? In this phase, haploid gametophyte is long-lived and the diploid sporophyte is short-lived in the life cycle. Okay, observe keenly. The sporophytic generation is represented by one-celled zygote. Are you getting? Then meiosis in the zygote results in the formation of the haploid spores. Are you able to observe? Then the haploid spores divide mitotically and forms the gametophyte. The dominant photosynthetic phase is free-living gametophytes. Okay, so now we can give number of examples. The volvox, Spirogera, and some species of Chlamydomonas which is undergo haplontic life cycle. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎನ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಕ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಅವಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ. So in this, sporophytic generation is represented by only by zygote. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ. ಈ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು? 2n ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಆಯಿತು. 100 ದಿನ ಬದುಕುತ್ತೆ ಯಾವುದೊಂದು ಸಸ್ಯ. ಆ ಸಸ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ 100 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75 ದಿನ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ. ಮೇಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಾಮಿ, ಝೈಗೋಟು, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ತದನಂತರ ಈ ಝೈಗೋಟು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಗಳು ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಸಂಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ತದನಂತರ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ವಾಲ್ವಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೈರೋಗೆರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮೋನಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಆಯಿತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದೆ. 3ರಲ್ಲಿ 1 ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. The next one is a diplontic cycle. Okay, so as I said now only, so how can you say it is a diplontic cycle? In this phase, the diploid sporophyte stage is long-lived and the haploid gametophyte is short-lived in the life cycle. Are you getting all of you? Yes, in this phase, diploid sporophyte stage is long-lived and the haploid gametophyte is short-lived in the life cycle. Okay. The gametophytic phase is represented by a single to few-celled haploid gametophyte, whereas the diploid sporophyte is dominant,
photosynthetic independent phase of the plant. Okay, we can give examples. The gymnosperms and angiosperms, even in an alga fucus species, all seed bearing plants. Okay, as I said, the gymnosperms and angiosperms, they undergo only ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇದು ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೊರಫೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಟು ಎ ಫ್ಯೂ ಸೆಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಏನು ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮಗಳು, ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು, ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸೈಕಲಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? The last one, the last topic, as well as the last cycle, haplodiploidic cycle. Okay, so here I hope you can identify, observe cleanly. In this phase, both haploid gametophyte and diploid sporophyte stage have same duration, almost all same duration in their life cycle. So that means if the plant lives for 100 days, 50 days will be remains haploid, the 50 days will be remains diploid. So then it will be haplodiploidic life cycle. Okay, the best example, in case of the bryophytes and pteridophytes, we can see such a type of the haplodiploidic cycle. Okay, so here both the phases are multicellular. However, they differ in their dominant phase. A dominant independent photosynthetic, a thalloid or erect phase is represented by haploid gametophyte, isn't it? Whereas the haploid gametophyte alternates with the short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. Okay, so that's what I said. It is an intermediate condition between haplontic and diploidic. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿ 100 ದಿನ ಅಂದರೆ 50 ದಿನ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 50 ದಿನ ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೂರ್ತಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹುಕೋಶೀಯ, ಆಯಿತಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಫ್ರೀ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವ? ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಬ್ರೈಫೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ಯೋಚನೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಗಲ್ ಜನರ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್, ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ, ಕೆಲ್ಫ್ಗಳು ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್, ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ, ಕೆಲ್ಫು ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫ್ಯೂಕಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ, ಎಕ್ಟೋಕಾರ್ಪಸ್, ಪಾಲಿಸಿಫೋನಿಯಾ, ಕೆಲ್ಫ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈವನ್ ಫಿಕಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತುಂಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು. ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ understood everything about all these things. If you are having still any doubts, please let me know. Okay, so almost all we were covered everything, each and every topic we were completed everything. Okay, I hope you people are understanding. So even though if you still having any doubts means, please let me know so that I can clear and clarify. Then we will move towards the further chapters. Okay, so thank you. Don't waste the time. Okay, don't waste the time. Remember, if you don't learn, that will be great loss for you people only. Okay, so that's why. So instead of that wasting your time, please make use of it properly, so that ultimately you will be benefited. Okay, if you don't realize this, you will be the loser, remember. Okay, so that's why work hard. Okay, work smart. So try to understand in a better way, easiest manner. If you are having any still doubts, please ask me. Okay, feel free to ask any questions which is related to the topics in the syllabus. Okay, so thank you. Have a nice day.